பார்க்க போகிறது குரூப் ஆடிட் சிஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேருங்க. ஃபஸ்ட்டு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிஎஃப் ஃபைனல் கூடியது consolidated financial statements are the financial statements of group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of single economic entity. Parent company, subsidiary, single economic entity, group financial statements. ABC Limited owns 100% of XYZ Limited. Instead of showing two separate financial statements, ABC prepares one consolidated financial statement combining both companies. Consolidated financial statements parent company மற்றும் அதன் subsidiary company assets, liabilities, income, expenditures ஆகியவற்றை ஒரே நிறுவனமாக காட்டும் financial statements ஆகும். உதாரணம், ABC Limited XYZ Limited 100% வாங்கியுள்ளது. இரண்டு பேலன்ஸ் ஷீட் காட்டாமல் ஒரே கன்சல்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தயாரிக்கிறது. As per section 129 subsection 3 of Companies Act 2013, where a company has one or more subsidiaries including associate company and joint ventures, it shall prepare consolidated financial statements. Section 129 subsection 3, it is mandatory for subsidiary, one subsidiary another mandatory, associate joint ventures இருக்கணும். Parent and the subsidiary company, if there is one subsidiary company, CFS mandatory. CFS என்னென்ன இருக்கும்? Consolidated balance sheet, consolidated profit loss account, consolidated cash flow statement, and consolidated notes to accounts, consolidated statement of changes in entry, SOCE, and notes to accounts. CFS இல் அடங்குவை consolidated balance sheet, consolidated profit loss account, cash flow statement, SOCE. Exemption from CFS. Company need not prepare CFS if all conditions are satisfied. That company wholly or owned subsidiary இருக்கணும். wholly owned or partly owned subsidiary இருந்தால் தப்பு இல்லை. அந்த subsidiary company வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண அவசியம் இல்லை. Other members do not object and not listed ultimate holding company prepares CFS. இப்போ ABC இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, A வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா B லிமிடெட் வந்து need not prepare CFS if exemptions conditions are satisfied. And investment entity எப்படின்னு normally parent company prepares CFS. Exception, investment entity need not consolidate the subsidiaries if it is measures them at fair value through profit and loss account. எப்படி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. ஃபண்டு இன்வெஸ்ட் அதோட வேல்யூ வந்து ஃபேர் வேல்யூ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா கலெக்ட்ஸ் மணி இல்லையா, இன்வெஸ்டிங் இன் வேரியஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ மெசர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் ஃபேர் வேல்யூ, ஸோ நோ சிஎஃப்எஸ் இஸ் ரெக்வயர்டு. அதுதான் முக்கியமான கேள்வி சொல்கிறாங்க. பேரண்ட்டோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்க்குறாங்க. ஐசியோட கீவேர்ட்ஸ் பாருங்க. பேரண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஷெல் ப்ரிப்பேர் சிஎஃப்எஸ், என்ஷூர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் இந்தியாஸ், ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், maintain uniform accounting policies. Examples: ABC Limited has 3 subsidiaries. Management collects financial statements of all subsidiaries and prepares one CFS. தமிழ்ல வந்து பேரண்ட் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் சிஎஃப்எஸ் தயாரிக்க வேண்டும், இந்தியாஸ் பின்பற்ற வேண்டும், சப்சிடி தகவல்களை பெற வேண்டும், அக்கௌண்டில் ஒரே பாலிசி பயன்படுத்த வேண்டும். ஆடிட்டர்ஸ் liability: obtain sufficient appropriate audit evidence, evaluate the consolidation adjustments, evaluate component auditor work, express opinion on CFS. Example: parent auditor checks elimination entries, goodwill, minority interest, component auditor report, then issue auditor report. அடுத்த கேள்வி நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஆடிட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி obtain sufficient appropriate audit evidence, evaluate consolidation adjustments, evaluate component audit work, express opinion on CFS. இது ஆடிட்டோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள்:
பேரண்ட் ஆடிட்டர் செக் பண்ணான்னா எலிமினேஷன் என்ட்ரிஸ், குட்வில், மேனேஜ்மெண்ட் டெஸ்ட், காமன் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்டு, அப்போ தான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும். போதுமான ஆடிட் சரிபார்க்க வேணும், கன்சல்டன்ட் சரிபார்க்க வேணும், காமன் ஆடிட்டர் ஆய்வு செய்ய வேணும், அப்போ தான் ஆடிட் ஒப்பீனியன் வழங்க வேணும். சரி, அப்போ யூஸிங் ஒர்க் ஆஃப் அனதர் ஆடிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா, SA 600 deals with the responsibility of the group auditor when using the work performed by common auditor during the audit of group financial accounts. அப்போ வந்து குரூப் ஆடிட்டர் இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் இருப்பார். அந்த குரூப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம்னா அதுதான் 600 SA 600 யூஸ் ஒர்க் ஆஃப் அனதர் ஆடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை பேரண்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்கலாம், சப்சிடரி வந்து யூஎஸ்ல இருக்கலாம். யூஎஸ் ஆடிட்டர் ஆடிட்ஸ் சப்சிடரி பண்ணிடுறாரு. அப்போ இந்தியன் குரூப் ஆடிட்டர் வந்து யூசர்ஸ் இஸ் ஒர்க் அண்டர் SA 600, அதாவது யூசர்ஸ் ஆஃப் அனதர் ஆடிட்டர், யூசர்ஸ் இஸ் ஒர்க் அனதர் ஆடிட்டர் சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்திய ஆடிட்டர் வந்து குரூப் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்பொழுது இன்னொரு ஆடிட்டர் பயன்படுத்தின ரிப்போர்ட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க. அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். அப்போ இங்கே வந்து சிங்கிள் எக்கானமிக் என்டிட்டி, பேரண்ட் எக்கானமிக்கு, காம்போனண்ட், என்ன காம்போனண்ட் அப்படின்றது காம்போனண்ட் ஆடிட்னு சொல்கிறாங்க. குரூப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் செக்ஷன் 129 சப்செக்ஷன் 3 இஸ் மேண்டட்டரி. இந்தியஸ் 110 வந்துடும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி, ஃபேர் வேல்யூ, குரூப் ஆடிட், சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சல்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன மீனிங் கொடுக்கணும், மேண்டட்டரி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் CFS அண்ட் எக்ஸிபிஷன் ஃப்ரம் CFS, contents of CFS, investment entity exemption under section 110, SA 600, the use in the work of another auditor, that is group auditor versus common auditor. இந்த கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நன்றி.